66 ಹೈವೇಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಒಂದು ಜಾಗವಾಗಿದೆ. ನಮಗೆ ನೋಡಲು ಖುಷಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಹ ಇಖ್ಲಾಸಿನೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲಾಹನನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ತವಕ್ಕಲ್ತು ಅಲಲ್ಲಾ ಎಂಬ ಮಹೋನ್ನತವಾದ ವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಪಣ ತೊಟ್ಟು ಅಹೋರಾತ್ರಿ ದುಡಿದು 13ಕ್ಕೂ ಸಾವಿರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ವಿದೇಶಿ ಕಂಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ GCC ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮಲೇಷಿಯಾ, ಸಿಂಗಾಪುರ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮುಂತಾದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದಂತಹ DKSC ಮಾಷಾ ಅಲ್ಲಾ ಕಳೆದ 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಅದು 20ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇದೀಗ ಇದರ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿದಿರುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಣ್ಮಣಿ ಆತ್ಮೀಯ ನಾಯಕರಾಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುವ ಕುಂಬೋಳ್ ಸೈಯದ್ರವರು. ಅಲ್ಲಾಹು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಫಿಯತ್ತಿರುವ ದೀರ್ಘಾಯುಸ್ಸನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ. ಆ ಸಾದಾತುಗಳ ಬರಕತಿನಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹು ಅವನ ಸಜ್ಜನರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಿ. ಆಮೀನ್ ಯಾ ರಬ್ಬಲ್ ಆಲಮೀನ್. ಆ ಕುಂಬೋಳ್ ಕುಟುಂಬದ ಅಗ್ರಗಣ್ಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಸೈಯದ್ KS ಆಟಕೋಯ ತಂಗಳವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅದರ ಸಾರಥ್ಯವನ್ನ, ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪೀಠವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು, ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಉಪದೇಶಗಳನ್ನು, ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮರ್ಕಜು ತಲೀಮುಲ್ ಇಹ್ಸಾನ್ ಎಂಬ 18 ಸಂಸ್ಥೆಗಳು DKSCಯ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ. 10ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು DKSCಯ ಮೈನ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿಯ ಸ್ಥಳ ಸಾಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆವತ್ತು ನಾವು ಒಂದೇ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ನಂತರ ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯ, ಯಾವುದೇ ಸಮ್ಮೇಳನವಾಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಾಗಲಿ ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಇರಾದೆ ಆವತ್ತು ಇತ್ತು. ಆದರೂ ಆವತ್ತು ನಮಗೆ ಅಸೌಕರ್ಯದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆವು. ಅಲ್ಲಿ ಜನಜಂಗುಳಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಜನರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಆವತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆ ಬಂದವರು ಕೇಳಿದರು, ನಾವು DKSC ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆ ಆ ಹೈವೇಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಮಾತ್ರ ಎಂಬ ಎನಿಸಿದವು. ಒಳಗೆ ಬಂದು ನೋಡುವಾಗ ಇಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾದ, ಇಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ, ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಯೋಜನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ DKSCನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅಭಿಮಾನ, ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಅಭಿಮಾನ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನ, ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸುನ್ನತ್ ಜಮಾತಿನವರಿಗೂ ಅಭಿಮಾನ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ, ಈ DKSC ಎಂಬುದು ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ವಿನಿಯೋಗಿಸುವುದಿತ್ತು. ಆದರೂ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಯಾರ ಮುಂದೆಯೂ ಹೇಳಲು ಪವಿತ್ರವಾದ ನಬಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರು, ಸ್ವಹಾಬಿಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿ ತಾಬಿಯುಗಳು, ತಾಬಿಗಳು ಅವರು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರಂತಹ, ಅವರು ನೀಡಿದಂತಹ ಪವಿತ್ರವಾದ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರಾಗಿದೆ ಸುನ್ನಿ. ಆ ಸುನ್ನಿ ಎಂಬ ಉತ್ತಮವಾದ ವಿಶ್ವಾಸವಿರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಮಹೋನ್ನತವಾದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು DKS ಎಂಬ ಸುನ್ನತ ಜಮಾತಿನ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಚಿರಪರಿಚಿತರಾಗಲು ಅವರು ಕಾರಣಕರ್ತರಾದರು. 13,000ದಷ್ಟು ಗಲ್ಫ್ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಾಯಕರುಗಳು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪಣ ತೊಟ್ಟಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಹತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸಿದರೆ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ 20 ವರ್ಷ ಆಗುವಾಗ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಹೋನ್ನತವಾಗಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೆಳೆಯಲು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅದರ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಿದೇಶಿಗರು ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರಮಿಸಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸದಾ ದುವಾ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮಿಂದ ಮಾಡುವ ತ್ಯಾಗ ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ದುವಾ. ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಉನ್ನತಿಯಿಂದ ಉನ್ನತಿಗೆ ಏರಿಸಲಿ. ಅಲ್ಲಾಹು ಇದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಿ ಎಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ, ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 2 ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಿಕ್ಕಿರುವ ಮೌಲಾನಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫಾರೂಕ್ ನೈಮಿ ಉಸ್ತಾದ್ರವರು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್, ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್, ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ವಲಿಲ್ಲಾಹಿಲ್ ಹಮ್ದ್. ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ಈ ಆರಂಭಗೊಂಡಂತಹ ಈ ಪವಿತ್ರವಾದ 20ನೇ ಸಂಭ್ರಮ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ಇದೀಗ ದ್ವಿತೀಯ
ಎರಡನೇ ದಿವಸವಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು. ಈ ಮಜ್ಲಿಸಿನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಒಂದು ಮೊಹಲ್ಲ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಒಂದು ಉಲಮಾ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಒಂದು ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು. ಬರೀ ಉಸ್ತಾದರನ್ನು ನೋಡಲು ಕಮಿಟಿ ಇರುವುದಲ್ಲ, ಕಮಿಟಿಯನ್ನು ನೋಡಲು ಹೆದರಿಕೊಂಡು ಸೇವೆ ಮಾಡುವರು ಉಸ್ತಾದ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಾಹನ ದೀನಿಗಾಗಿ, ಅಲ್ಲಾಹನ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಪವಿತ್ರವಾದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಇಬಾದತ್ತು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಮಾತನ್ನು, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಅರಿತು ನಾವು ಮನಗಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ DKSC 20ನೇ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಜಮಾತ ಸಂಗಮ ಎಂಬ ಒಂದು ವೈವಿಷ್ಟ್ಯವಾದ ಬಹುಮಾನಪಟ್ಟ ಫಾರೂಕ್ ನೈಮಿ ಉಸ್ತಾದ್ರವರ ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾದ ಕ್ಲಾಸಿನೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸದುಪಯೋಗ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಫಾರೂಕ್ ನೈಮಿ ಉಸ್ತಾದರು ಮಂಡಿಸಿರುವಾಗ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೊಹಲ್ಲಾಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತರಲು ನಾವು ಸದಾ ಕಟಿ ಬದ್ಧರಾಗಬೇಕೆಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೊಹಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜಮಾತ್, ನಮ್ಮ ಊರು, ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ಸುನ್ನತ್ ಜಮಾತಿನ ಕೇಂದ್ರವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಅರಿತು ನಮ್ಮಿಂದಾಗುವ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹನ ಮುಂದೆ ಹೇಳಲು, ನಮ್ಮ ಜಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಲು ನಾವು ಕೂಡ ಸದಾ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ಮುಂಚಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಲಿರುವ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಯುಕ್ತ ಜಮಾತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಜನಾಬ್ ಹಾಜಿ ಎನ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ತೌಫೀಕ್ ಇವರನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಿರುವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯ ನಾಯಕರು, ಕುಂದಾಪುರ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ IBT ಎಂಬ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಣ ತೊಟ್ಟಂತಹ ಬಹುಮಾನ್ಯರಾದ ಕೋಟೇಶ್ವರ ತಂಗಲ್ SYS ಜಿಲ್ಲಾ ನಾಯಕರಾಗಿ, ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರಾಗಿ ಅವರು ಸ್ವಂತಹ ಸ್ಥಾಪನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುನ್ನತ್ ಜಮಾತಿಗಾಗಿ ಮುಡಿಪಾಟಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಹುಮಾನ್ಯರಾದ ಕೋಟೇಶ್ವರ ತಂಗಲ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ನಮಗೆ ಕೊಲ್ಲಂನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಪ್ರವಚನ ನೀಡಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿರುವ, ಇದೀಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಮಂಡಿಸಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅಲ್ ಮದೀನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತೆರಳಲು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜಾಗಿರುವಂತಹ ಬಹುಮಾನ್ಯರಾದ ಉಸ್ತಾದ್ರವರು ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದರು, ನಾನು ಬೆಳಗಿನ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ನಾನು ಬೇಕಾ, ನಾನು ಈಗ ವಾಜ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಲ್ವ ಅಂತ. ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ಬಹುಮಾನ್ಯರಾದ ಫಾರೂಕ್ ನೈಮಿ ಉಸ್ತಾದ್ರವರು ಇನ್ಶಾ ಜನವರಿ 8ರಂದು ಉಲಮಾ ಎಲ್ಲ 63 ಮಹಲ್ಲಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಉಡುಪಿಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉಸ್ತಾದ್ರವರ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಿಕ್ಕಿರುವ ಫಾರೂಕ್ ನೈಮಿ ಉಸ್ತಾದರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿರುವ ನಮ್ಮ ಕಡ್ಪಾಡಿ ಉಸ್ತಾದ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವುಮೆನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಕಾಸಿಮಿ ಅಲಕ ಮಜ್ಲಿ ಉಸ್ತಾದ್, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕಾಸಿಂ ಬಾರ್ಕೂರ್, ಆಬಿದ್ ಬ್ಯಾರಿ, ಹಕೀಂ ಉಸ್ತಾದ್, ನೇಜಾರ್ ಅಬೂಬಕರ್ ಸಾಹಿಬ್, ಬಾಬಾ ಹಾಜಿ, ಗುಡ್ವಿಲ್ ಮಹಿಯುದ್ದೀನ್ ಹಾಜಿ, ಅದೇ ರೀತಿ MHB ಮುಹಮ್ಮದ್ ಮುಳೂರು, ಅದೇ ರೀತಿ ರಜಾಕ್ ಹಾಜಿ ಮುಳೂರು, ಇನ್ನಿತರ ಸೇರಿರುವ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರಿಗೂ, ಸಂಘಟನಾ ಪ್ರವರ್ತಕರಿಗೂ, SSF, SYS, ಜಮಿಯತುಲ್ ಮುಅಲ್ಲಿಮೀನ್, ಜಮಿಯತುಲ್ ಉಲಮಾ, KCF, DKSC, ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರಿಗೂ, ಮೊಹಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತಗಾರರಿಗೂ, ಸೇರಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಡಿಯೋ ಇನ್ನಿತರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ. ವಆಖಿರು ದಅವಾನಾ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. ಉದ್ಘಾಟನಾ ಭಾಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಹುಮಾನ್ಯರಾದ ಕೋಟೇಶ್ವರ ತಂಗಲರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ತಆಲಾ ವಬರಕಾತು. ಆರು ಅಪರದ ಈ ಕಂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಇದು ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದಾಕರು ಔಡ ಆರ್ದ ಈ ಕಂಡ ಎಲ್ಲ ಎದುರು ಬರು ಮಜಿಲಿಸ್ ಪೂರ್ತಿ ಹಾಕೋರು ಎಲ್ಲ ಅಪರತ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲ ಈ ಕುರ್ಸು ಪಿನ್ನ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಪರತ ಚಂಬಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಸಹಕರಿಕೊಂಡು. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು. ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. ವಸ್ಸಲಾತು ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲಾ ಅಶ್ರಫಿಲ್ ಮುರ್ಸಲೀನ್ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. അമ്മാ ബാദ്. ഏറ്റവും ബഹുമാനാദരവ് നിറഞ്ഞ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാമായ ഫാറൂഖ് നഈമി ഉസ്താദ്, മറ്റീ വേദിയിൽ ഉപരിഷ്ഠരായ
സംയുക്ത ജമാഅത്തിൻ്റെ ആദരണീയ പ്രസിഡന്റ് തോഫീഖ് അബ്ദുള്ള ഹാജി തുടങ്ങി ഉമറ ഉലമ നേതാക്കന്മാർ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല നാം ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതുപോലെ നമ്മുടെ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങൾ, നമ്മുടെ ഈ സംഘസമസ്യയുടെ സർവ്വപ്രവർത്തകർ, അവരുടെ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് അവൻ്റെ സ്വർഗ്ഗപ്പൂന്തോപ്പിൽ നമ്മെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി തരുമാറാവട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാ. DKSC ദക്ഷിണ കർണാടക സുന്നി സെൻറ്റർ ഇതിൻ്റെ 20ാം വാർഷിക മഹാസമ്മേളനം അൽഹംദുലില്ലാ ഇന്നലെ ഇവിടെ തുടക്കം കുറിച്ചു. നാളെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ എല്ലാവരെയും ജീവൻ്റെ മറ്റൊരു തുടിപ്പായ ആദരണീയരായ സുൽത്താനുൽ ഉലമ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവിടത്തേക്ക് ആരോഗ്യമുള്ള ആയുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. നമുക്ക് വേണ്ടുവോളം നമുക്ക് പ്രസംഗിച്ചു തരും. അൽഹംദുലില്ലാ. DKSC വരെ എത്തി. ഈ വിഷയങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉടുപ്പി ജില്ലയുടെ സർവ്വ സമസ്യകൾക്കും നേതൃത്വം നൽകുന്ന അബ്ദുറഹ്മാൻ റസ്വി കൽക്കട്ട ഉസ്താദ് വിശദീകരിച്ച നിലയ്ക്ക് ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യം, നാം എല്ലാം കാത്തിരിക്കുന്നത് ആദരണീയരായ ഉസ്താദിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ്സാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോവാതെ ഈ മഹത്തായ സമസ്യക്ക് കാലങ്ങളായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിദേശത്തുള്ള നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ, ഈ നാട്ടിലുള്ളവർ, ഉംറ നേതാക്കന്മാർ പലരുമുണ്ട്. റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവരിലെല്ലാം ബറക്കത്ത് നൽകട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആത്മാർത്ഥമായി ദുആ ചെയ്ത് ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്ന പരിശുദ്ധ വാക്യത്തിൽ ഈ മഹത്തായ സദസ്സ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി പ്രഖ്യാപിച്ച് വാഖിറു ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. ഈ മഹത്തായ പരിപാടി വിഷയം അവതരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ പ്രഗത്ഭനായ ഫാറൂഖ് നഈം ഉസ്താദ്, മാഷാ അല്ലാഹ്, ഉസ്താദ് ഇന്നത്തെ പരിപാടിക്കാണ് വരേണ്ടത്. ഇന്നലെ നിർബന്ധാവസ്ഥയിലാണ് AP ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടും ഇവിടുത്തെ സംഘാടകരുടെ നിർബന്ധാവസ്ഥയിലാണ് ഉസ്താദിനെ ക്ഷണിച്ചത്. കൊല്ലത്തിൽ നിന്നാണ് രാത്രി വന്നത്. എല്ലാ ക്ഷീണങ്ങളും മാറ്റി നിർത്തി പരിപാടിക്ക് നേരെ സ്റ്റേജിലേക്ക് വരികയും പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചു തരും. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിന് എല്ലാ നിലക്കുള്ള സ്വാഗതങ്ങളും ഈ പരിപാടിക്കുള്ള എല്ലാ നിലക്കുള്ള അതേപോലെ നമ്മുടെ മഹത്തായ പരിപാടിയിൽ ദൂരം നിൽക്കുന്ന ആരും ആരും നിൽക്കരുത്. മുത്താലിമിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദൂരം നിന്നാൽ പിന്നെ മജ്ലിസ് ഒന്നൊന്ന് ഭാഗത്താക്കും. കസാല ഇവിടെ ബാക്കി ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. എല്ലാവരും സഹകരിക്കണം. ഉസ്താദിനെ ആദരവോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബിസ്മില്ലാഹി വൽഹംദുലില്ലാഹ് വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലില്ലാഹ് വഅലാ ആലിഹി വഅസ്ഹാബിഹിൽ ഫായിസീന ബിറിദ്വാനില്ലാഹ്. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني يا حبيب الله يا رحمة الله خائف وجلو يا نعمة الله إني مفلس عاني وليس لي عمل ألقى العلي محبتك العظمى وإيماني. സർവാദരണീയരായ സാദാത്തുക്കളെ, പണ്ഡിതന്മാരെ, ഉമറാക്കളെ, സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മളെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത്
സർവാധികാരിയായ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുകയും പാരത്രിക ലോകത്തും സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന സംഗമമായി കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശത്തെ മഹല്ല് ജമാഅത്തുകളിലെ സംഘടിതമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന മഹല്ല് പരിപാലന സമിതിയുടെ ഭാരവാഹികളും ചിലപ്പോൾ മഹല്ലിലെ ഇമാമുമാരും മഹല്ലിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട വിശ്വാസികളുമാണ് എൻ്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്നത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സാമൂഹികമായ വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ് നമ്മുടെ മഹല്ല് ജമാഅത്ത് സംവിധാനങ്ങൾ. അതിൻ്റെ ഘടനയിലും പ്രവർത്തനങ്ങളിലും പ്രദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സൗത്ത് കേരളയിലെ മഹല്ല് സംവിധാനം അല്ല വടക്കൻ കേരളത്തിലെ അഥവാ നോർത്ത് കേരളയിലെ മഹല്ല് സംവിധാനം. ആപേക്ഷികമായ ഒരു വ്യത്യാസം ദക്ഷിൺ കർണാടകയിലും ഉത്തര കേരളത്തിലും തമ്മിലൊക്കെ ഉണ്ടാകാം. എന്നാലും അടിസ്ഥാനപരമായ ചില നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയേണ്ടതുണ്ട്. ഒന്നാമതായി മഹല്ല് പരിപാലന സമിതിയിൽ നാം പങ്കുവഹിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെയും മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു വിചാരം, അല്ലാഹുവിങ്കൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന വലിയ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഞാൻ നിർവഹിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഒരു മഹല്ലിന്റെ പ്രസിഡന്റാണ് എന്ന് 10 ആളുകളോട് പറയാൻ വേണ്ടിയല്ല, ഞാൻ ഒരു സംഘത്തിന്റെ അഭിമാനം പറയാൻ വേണ്ടിയല്ല. അതിലെല്ലാം ഉപരിയായി കൃത്യമായി കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഇത് എന്ന ഒരു തിരിച്ചറിവ് എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഉണ്ടാകണം. പള്ളിയിലെ ഇമാമിന്, മഹല്ലിലെ ഖാദിക്ക്, ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റിന്, മറ്റു ഭാരവാഹികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കുറിച്ചും എല്ലാവർക്കും ബോധമുണ്ടാകണം. കുല്ലുക്കും റാഇൻ വ കുല്ലുക്കും മസ്ഊലൻ അൻ റഈയതി. എല്ലാവരും ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടവരും നിർവഹിക്കുന്നവരുമാണ്. ഈ അല്ലാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നതും നാം നിർവഹിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളിലെ വീഴ്ചകൾ കുറ്റകരവും
എന്ന തിരിച്ചറിവ് എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഉണ്ടാവണം. സ്വന്തമായി ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് ഒരു മഹല്ലിന്റെ, ഒരു ജമാഅത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം. ഒരു മഹല്ല് കമ്മിറ്റിക്ക് ഒരു പ്രദേശത്ത് എന്താണ് ചെയ്യാനുള്ളത്? അവിടുത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിക്ക് ശക്തി പകരുകയാണോ അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം? ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ സ്വാധീനത്തോടെ സ്വന്തം പ്ലേസ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ നിലനിർത്തുകയാണോ അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം? അല്ല. 500 1000 ആയിരങ്ങളോ അംഗങ്ങളുള്ള ഒരു മഹല്ലിന്റെ പരിപാലന സമിതിക്ക് വളരെ പ്രധാനമായും ആ മഹല്ലിന്റെ ശരിയായ പരിപാലനം, ആ മഹല്ല് നിവാസികളായ ആളുകളുടെ ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ പുരോഗതി, അടിസ്ഥാനപരമായും നമ്മുടെ മഹല്ല് നിവാസികളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഇസ്ലാമിക അവബോധവും ചിന്തയും കൃത്യമായി ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഒരു മഹല്ല് ജമാഅത്തിന്റെ പ്രധാന ഉത്തരവാദിത്വം. ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞാൽ, പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന മഹല്ല് ജമാഅത്തിലെ അംഗങ്ങളായ ഭവനങ്ങളിൽ മുഴുവനും ഇസ്ലാമികമായ നേതൃപരമായും സംഘടിതമായും ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഒരു മഹല്ല് ജമാഅത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്വം. ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മഹല്ല് പരിപാലനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഓഫീസ് ബിയറേഴ്സ്, ഭാരവാഹികൾ, അവരവരുടെ സ്ഥാനമാനങ്ങളുടെയോ ഡോമിനേഷനുകളുടെയോ ഭാഗമായി എന്തെങ്കിലും അരുതായ്മകൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് വന്നുപോയാൽ താൽക്കാലികമായി ചിലപ്പോൾ രക്ഷപ്പെടാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കാം. ചിലപ്പോൾ മഹല്ല് നിവാസികളെ വേറെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടാം. പക്ഷേ അല്ലാഹുവെങ്കിൽ ചോദ്യം ഉത്തരവാദിത്വം വിലയിരുത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ദൗത്യമാണ്, ഡ്യൂട്ടിയാണ് നിർവഹിക്കുന്നത് എന്ന ബോധം ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടാവണം. അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വിജയിക്കേണ്ടത്. മുൻകാലങ്ങളായ ആളുകൾക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വലിയ പേടിയായിരുന്നു. കാരണം എന്താണ്? നാളെ മുതൽ എന്നെ ഈ മഹല്ല് ജമാഅത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് എന്ന ആളുകൾ വിളിക്കുമല്ലോ എന്ന അഭിമാനബോധമല്ല അവരെ ഭരിച്ചത്. എല്ലാവരും സെക്രട്ടറി എന്ന നിലക്ക് ആദരിക്കുമല്ലോ എന്നതല്ല അവരുടെ ചിന്തയിൽ വന്നത്. മറിച്ച് ഈ ഏർത്തലി ലൈഫ് അഥവാ ഭൗമികമായ ജീവിതത്തിനു ശേഷം അവതരിപ്പിക്കേണ്ട ലോകത്ത് അല്ലാഹു തആല ചോദിക്കും, നിങ്ങളുടെ മഹല്ലിലെ ഇന്ന ഭവനങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ അടിസ്ഥാന മതവിദ്യാഭ്യാസം നേടാതെ വഴികേടായി ജീവിച്ചു. ഒരു മഹല്ല് പ്രസിഡന്റ് എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു? പ്പെട്ട 10 പെൺകുട്ടികൾ
2015-16 കാലയളവിൽ അവര് അധാർമികമായ ജീവിതത്തിലേക്ക് അന്യരുടെ കൂടെ ഓടിപ്പോവുകയോ ചെയ്തു. നിങ്ങൾ ഒരു മഹല്ല് ഭാരവാഹി എന്ന നിലയിൽ എന്താണ് അതിനെ തിരുത്താനോ അത്തരം സാഹചര്യം ഇല്ലാതിരിക്കാനോ നിങ്ങൾ എന്തു ചെയ്തു? മഹല്ലിലെ 50 ചെറുപ്പക്കാർ മദ്യപാനികളായി മാറി. അവരങ്ങനെ ആകാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു? ആയിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരെ ബോധവൽക്കരിക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ദൗത്യം നിർവഹിച്ചു? അങ്ങനെയുള്ള വലിയ അടിസ്ഥാനപരമായ മോറൽ ഇഷ്യൂസ് മുതൽ പള്ളി പരിപാലനത്തിന്റെ പള്ളിയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടാപ്പ് ലീക്കായി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന കാര്യമുണ്ടായാൽ അതുവരെയുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഒരു മഹല്ല് കമ്മിറ്റിയുടെ മേൽ നിലവിലുള്ളതാണ്. എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ലൂസ് കണക്ഷൻ വഴി ഇലക്ട്രിക് ബില്ല് ഉയർന്നാൽ, ഒരു ടാപ്പ് കംപ്ലൈന്റ് ആയ കാരണത്താൽ ജലനഷ്ടമുണ്ടായി, പള്ളി കമ്മിറ്റിക്ക് നഷ്ടമുണ്ടായാൽ, അതുമുതൽ ഒരു മഹല്ലിലെ ധാർമ്മികമായ മോറൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ വരെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ജമാഅത്തിന് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്, ബാധ്യതകളുണ്ട്. മഹല്ലിന്റെ കാർമ്മികത്വം ഏറ്റെടുക്കുന്നവർ ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു പെൺകുട്ടി അധാർമികമായ ജീവിതത്തിലേക്ക് പോയാൽ മഹല്ല് കമ്മിറ്റി ചിലപ്പോൾ ആ വീട്ടുകാർക്ക്, എനിക്കറിയുന്ന ചില മഹല്ലുകളിൽ ഫൈൻ ഈടാക്കും, അല്ലെങ്കിൽ മഹല്ലിൽ കൊടുക്കേണ്ട കുടിശ്ശികകൾ അഥവാ മഹല്ല് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള മാസ ഫീസുകളോ വാർഷിക ആ വീട്ടുകാരന്റെ വിവാഹ നടപടിയിൽ മഹല്ല് സഹകരിക്കാതിരുന്നെന്ന് വന്നേക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടുപോയി, അയാളുടെ ഖബർസ്ഥാനിൽ, മഹല്ല് ഖബർസ്ഥാനിൽ മറമാടണമെങ്കിൽ അയാൾ കൊടുക്കേണ്ടിയിരുന്ന മഹല്ല് ഫീസുകൾ തീർക്കാതെ അനുവദിക്കുകയില്ല എന്ന നിയമമുള്ള മഹല്ല് കമ്മിറ്റികൾ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ട്. ഇവിടത്തേത് എനിക്കറിയില്ല. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ മഹല്ല് ജമാഅത്തുകൾ എൻറ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം. എന്നാൽ അടിസ്ഥാനപരമായി ഒരു മഹല്ല് ജമാഅത്തിൽ ആവശ്യമായ നടത്താൻ മുന്നോട്ട് വരുന്ന മഹല്ല് സിസ്റ്റം വളരെ കുറവാണ്. അതിനെന്ത് വേണം? കാര്യബോധമുള്ളവരും അള്ളാഹുവിൽ ഭയമുള്ളവരും വിജ്ഞാനമുള്ളവരുമാണ് മഹല്ലിന്റെ കാർമ്മികത്വത്തിൽ വരേണ്ടത്. ഒന്നാമതായി അള്ളാഹുവിൽ ഭയമുണ്ടാകണം. എന്നാൽ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശരിപ്പെടുത്താനാവും. ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമയാണ്, ഈ ഉത്തരവാദിത്വം അള്ളാഹുവിങ്കൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ്. ഈ ഒരു ബോധം ഭാരവാഹികൾക്കും മുദർരിസുമാർക്കും മുഅല്ലിമുമാർക്കും എല്ലാം ഉണ്ടാവണം. ഒരു കമ്മിറ്റിയുടെ ഓഫീസിൽ ഈ മഹല്ലിലെ അംഗങ്ങളുടെ കൃത്യമായ ഡേറ്റ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം. എത്ര പുരുഷന്മാർ, എത്ര വിദ്യാർത്ഥികൾ, എത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥർ, എത്ര തൊഴിലാളികൾ, കളക്ഷൻ നമ്മുടെ മഹല്ല് കമ്മിറ്റിയുടെ ഓഫീസിൽ ഉണ്ടാവണം. എന്നിട്ട് ഒരു മഹല്ലിനെ സ്വയം പര്യാപ്തമാക്കാൻ ആവശ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് കഴിയണം. ഒരു മഹല്ലിൽ ആവശ്യത്തിന് ബിസിനസ്സുകാരുണ്ട്.
ആവശ്യത്തിന് ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ട്, ആവശ്യത്തിന് ബാർബർമാരുണ്ട്, ആവശ്യത്തിനുള്ള വിവിധങ്ങളായ ക്ലാസ്സിലുള്ള ആളുകൾ ഒരു മഹലിൽ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ആ മഹലിൽ മുത്തഅല്ലിമുകൾ ഇല്ല എന്ന് നമ്മുടെ ഡാറ്റ കളക്ഷനിൽ ബോധ്യമായ മുന്നിട്ടിറങ്ങി ബുദ്ധിമാന്മാരായ കുട്ടികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകിയിട്ട് ഇൽമിന്റെ വഴിയിലേക്ക് കുറച്ചാളുകളെ കൊണ്ടുവരണം. പക്ഷേ സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയോടെ, സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റോടെ വൈദ്യ നമ്മുടെ മഹലിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത SSLC ഓർ +2 എക്സാമിനേഷൻ കഴിഞ്ഞ് യോഗ്യരായ വിദ്യാർത്ഥികളെ മഹലിൽ നേരിട്ട് മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകി സേവനത്തിന് അവരെ പരിശീലിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരണം. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഇല്ല. നമുക്ക് വീട് പണിയണം, പള്ളി പണിയണം. അതുപോലെ തന്നെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നതിനൊരു വലിയൊരു ലോകമാണ്. മെക്കാനിക്കൽ ആവശ്യമായ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫീൽഡുകളിൽ യോഗ്യരായ ആളുകൾ നമ്മുടെ മഹലിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ സമർത്ഥരായ വിദ്യാർത്ഥികളെ ആ മേഖലയിലേക്ക് ചിലപ്പോൾ മഹല്ല് കമ്മിറ്റി ഫുള്ളി സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു മഹലിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റായി നല്ല ഒരു സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ നമ്മുടെ മഹലിൽ ഉണ്ടാവണം. ഇങ്ങനെ ഏതൊക്കെ മേഖലയിലാണോ നിറവേറ്റേണ്ടത്, ഈ മേഖലയിലെല്ലാം യോഗ്യരും ഇസ്ലാമിക ബോധമുള്ളവരുമായ ആളുകളെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ ഒരു മഹല്ല് ജമാഅത്തിന് കഴിയും. മഹല്ല് ഭാരവാഹികൾക്ക് നിരന്തരമായ മഹല്ല് ബോധമുണ്ടാകണം. അവനവന്റെ ഞാൻ ഇനി ഒരു അടുത്ത 2 കൊല്ലം കൂടി പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കാൻ എന്തു ചെയ്യണം എന്നതിൽ എന്റെ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിക്ക് ഈ മഹല്ല് നിവാസികളെ കൊണ്ട് എങ്ങനെ വോട്ട് ചെയ്യിക്കാം എന്നതിൽ നിന്ന് മാറി മഹല്ലിൻ്റെതായ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി ആലോചിക്കുന്ന ആളുകൾ മഹല്ല് ഭാരവാഹിത്വങ്ങളിൽ വരണം. അപ്പോഴെന്തു ചെയ്യും? ആദ്യം തന്നെ മഹല്ലിന്റെ കൃത്യമായ ഒരു ഡാറ്റ സെക്രട്ടറിയുടെയും ട്രഷററുടെയും ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മെമ്പർമാരുടെ പക്കലെങ്കിലും മഹല്ലിന്റെ കൃത്യമായ സ്ഥിതി വിവരം ഡാറ്റ ബാങ്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അത് വെച്ചുകൊണ്ട് പരിശോധിക്കണം. ഈ വർഷം SSLC 200 ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ 100 ആളുകളാണ് ഒരു മഹലിൽ ഉള്ളതെങ്കിൽ SSLC എക്സാമിനേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ ആ 100 വിദ്യാർത്ഥികളെയും മഹല്ല് കമ്മിറ്റി മദ്രസയിലേക്ക് വിളിക്കണം. മദ്രസയിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് ആവശ്യമായ നല്ല, കാരണം സെക്കൻഡറി ലെവൽ വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞ് ഹയർ സെക്കൻഡറിയിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ടേണിംഗ് പോയിന്റിലാണ്. നാച്ചുറലി അവന്റെ ഒരു ഏജ് ടേണിംഗ് പോയിന്റിലാണ്. വീക്ഷണങ്ങളിലും പ്രായത്തിലും ശാരീരിക ഘടനയിലും വിചാരങ്ങളിലും വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും എല്ലാം ഒരു ടേണിംഗ് പോയിന്റിലാണ് ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ഉണ്ടാവുക. അവന് നല്ല ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കണം. എന്തിനാണ് അവന് ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത്? ഒന്നാമതായി അവന് മോറൽ ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കണം. മോനെ അല്ലെങ്കിൽ മോളെ, നമുക്ക് ധാർമ്മികമായ അടിസ്ഥാന
അംഗമെന്ന നിലക്ക് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ട്രിവാൻഡ്രം മെഡിക്കൽ കോളേജ്, അതുപോലെ തന്നെ തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, എറണാകുളം, ആലപ്പുഴ, കോഴിക്കോട്, കോട്ടയം തുടങ്ങിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ മെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാർത്ഥികളുമായി പല സമയങ്ങളിലും ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എത്രയോ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് കുട്ടികളുമായി ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ, അവരുടെ ഫംഗ്ഷനുകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ നമ്മൾ അറിയുകയാണ്. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് മുഴുവനും നമ്മൾ ഒരു മോറൽ സെറ്റപ്പ്, ധാർമ്മികമായ ഒരു അവബോധം നൽകണം. മോനെ, നീ ചിലപ്പോൾ പഠിക്കുന്നത് ഡൽഹിയിലായിരിക്കും, നിന്നെ നോക്കാനും പറയാനും ആരുമില്ല, പക്ഷേ നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ മോറൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അല്ലെങ്കിൽ അവയർനെസ് നീ നിലനിർത്തിയിരിക്കണം. മോളെ മാർക്ക് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ദൂരം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസം, അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും പൈസ വേണം, ഇരിക്കട്ടെ. അങ്ങനെ പഠിക്കാൻ പോണത് അവിടെ ആയിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ UK യിലായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ കാനഡയിലായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ചൈനയിലായിരിക്കും. എവിടെയായാലും നിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ ജീവിതത്തിൽ ധാർമ്മികമായ അവബോധം നീ നിലനിർത്തണം. ഇങ്ങനെ ഒരു ഒപ്പം തന്നെ അതിൽ നല്ല ക്വാളിഫൈഡ് ആയ വിദ്യാർത്ഥികൾ സാമ്പത്തികമായി ശേഷിയില്ലാത്തതിനാൽ യോഗ്യതയ്ക്കനുസരിച്ചുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം നേടാൻ പറ്റാത്തവരുണ്ടാകും. അവർക്ക് നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കണം. ഒരു മഹലിന്റെ പ്രതിനിധിയായ വിദ്യാർത്ഥി എന്ന നിലക്ക് മഹല്ല് ജമാഅത്ത് ഏറ്റെടുത്ത് +2 പാസ്സായ സമർത്ഥനായ ഒരു കുട്ടി, അവന് പൈസ ഇല്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ അവന് മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസം നേടാൻ കഴിയുന്നില്ല. മഹല്ല് അവനെ ഏറ്റെടുത്ത് പഠിപ്പിക്കണം. നല്ല സമർത്ഥനായ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി, അവന് ബയോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നവനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന ഗവേഷണപരമായി രാജ്യത്തിന് സേവനം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവനാണ്. അങ്ങനെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇന്ന് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് KG മുതൽ PG വരെ ഇസ്ലാമിക് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഇസ്ലാമിക വിദ്യാഭ്യാസത്തോടൊപ്പം മതവിദ്യാഭ്യാസം നേടാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ട്. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അറിയുന്നില്ല. നമ്മൾ പബ്ലിക് ക്യാമ്പസുകളിലേക്ക് തള്ളിവിടുകയാണ്. വിവിധങ്ങളായ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മർക്കസ് സഖാഫത്ത് സുന്നിയയിൽ ലോ പഠിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് സഖാഫിയായി ഇറങ്ങാൻ കഴിയുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട്. ടെക്നോളജിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തോടൊപ്പം തന്നെ ഇസ്ലാമിക വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ ഒരു പണ്ഡിതനാകാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ട്. ഞങ്ങൾ പഠിച്ച കൊണ്ടോട്ടി ബുഖാരി ദഅ്വാ കോളേജിൽ PG MA ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ വരെയും അതോടൊപ്പം ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റഡീസ് പഠിക്കാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ട്. ജാമിഅ സഅദിയയിൽ ഉണ്ടാകും, അൽ മഖറിൽ ഉണ്ടാകും. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഭൗതികമായ വിദ്യാഭ്യാസം നഷ്ടപ്പെടാതെ തന്നെ അവർക്ക് 2 വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും PG നേടാൻ പറ്റുന്ന നല്ല യോഗ്യതയുള്ള ആളുകൾ. പക്ഷെ അവർക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധമില്ല. ഇസ്ലാമിക് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം നേടാൻ കഴിയുക എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുകയും കുട്ടികൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും വേണം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സിവിൽ സർവീസ് മേഖലയിൽ ശതമാനമെന്ന് പറയാൻ പോലും നമ്മുടെ മുസ്ലിം കാൻഡിഡേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല. നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെയും കർണാടകയിലെ സൗത്ത് ഭാഗത്തെയൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു ക്രൈസാണ് മെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. എന്നാൽ സിവിൽ സർവീസ് മേഖലയിൽ വലിയ വലിയ സാധ്യതകളുണ്ട്. ഏറ്റവും ഉന്നതിയിലെത്താൻ പറ്റുന്നത് ഒരു IAS കാരനാവുമ്പോഴാണ്. ആ മേഖലയിലേക്ക് പഠിച്ചു പോകാൻ എനി ഡിഗ്രിയാണ് അതിന്റെ ബേസിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ എക്കണോമിക്സ് ആവട്ടെ, ആർട്സിലെ ഏത് വിഷയങ്ങളാവട്ടെ, കൊമേഴ്സ് ആകട്ടെ, സയൻസ് ആവട്ടെ, നല്ല മാർക്കോടുകൂടി ഡിഗ്രി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സിവിൽ സർവീസ് കോച്ചിങ്ങുകളിൽ പോയി നാളെ നമ്മുടെ മഹലിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാമിക ബോധമുള്ള ഒരു IAS കാരൻ വരണം. ഏതെങ്കിലും ഒരു ചങ്ങായി പോയി IAS കാരനായിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. കാരണം
IAS മാത്രം തലക്ക് പിടിക്കുകയും ഇസ്ലാമിക ബോധം ഇല്ലാതാകുകയും ചെയ്താൽ ആ മഹലിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശാപം ചിലപ്പോൾ IAS കാരനായിരിക്കും. കാര്യമില്ല. അതേ സമയത്ത് വ്യക്തി ജീവിതത്തിന്, സാമൂഹിക ജീവിതത്തിലും ധാർമ്മികതയും ഇസ്ലാമിക ബോധവുമുള്ള ഒരു IPS വേണം, ഒരു IRS വേണം, ഒരു IFS വേണം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സമൂഹം ഒരു പര്യാപ്തമായ സെൽഫ് സഫിഷ്യന്റ് ആയ ഒരു സൊസൈറ്റിയാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ടുവരാൻ ഒരു മഹല്ല് ജമാഅത്തിന് കഴിയും. കൂടുതൽ വിശദീകരിച്ച് പറയേണ്ടതാണ്, ഞാൻ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല. ജമാഅത്തുകൾ കാര്യബോധമുള്ളവർ, വിദ്യാഭ്യാസ ചിന്തയുള്ളവർ എല്ലാം ആവണം. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ, ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം സ്വതന്ത്രമായി. ഇനി ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിലനിൽക്കാൻ പോണ രാജ്യമല്ല എന്നാണ് മൗണ്ട് ബാറ്റൻ പ്രഭുവിനെ പോലെയുള്ള ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ അവസാനം ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം തരാൻ നേരം പറഞ്ഞു, ഈ രാജ്യമൊന്നും നിലനിൽക്കാൻ പോണില്ല. എന്താ കാരണം? ഇത്രയേറെ മതങ്ങളും ഇത്രയേറെ ഭാഷകളും ഇത്രയേറെ വൈവിധ്യങ്ങളുമുള്ള ഒരു പ്രദേശത്തിന് ഒരു സിംഗിൾ ഗവൺമെന്റ് കൺട്രോളിന് കീഴിൽ നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല. കുറച്ചു ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ തല്ലിപ്പിരിഞ്ഞ് ഇല്ലാതായിക്കൊള്ളും ഇന്ത്യ എന്നാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ വിചാരിച്ചത്. കാരണം ഞാനിവിടെ വരുമ്പോൾ എന്നെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത് കന്നഡയിലാണ്. കന്യാകുമാരിയിലേക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് എന്നാൽ ഗുജറാത്തിയിൽ, മറാഠിയിൽ, ഹിന്ദിയിൽ, അതുപോലെ തന്നെ എത്രയെത്ര ഭാഷകളാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത്, എത്രയെത്ര സംസ്കാരങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത്, എത്രയെത്ര ബോഡി ലാംഗ്വേജ്. രുടെ കാഴ്ചയിൽ തന്നെ വ്യത്യാസമാണ്. കേരളീയനെ പോലെയല്ല കർണാടകക്കാരൻ, ഇക്കമാരെ പോലെയല്ല ഇച്ഛമാര്. അപ്പോഴത്തേക്ക് പോയാൽ അണ്ണന്മാര്, തമ്പിമാര്, അവരുടെ സ്വഭാവം വേറെ ഒന്നാണ്. എൻറ്റയർലി ഡിഫറൻറ്റ്. ഇങ്ങനെ മറാഠിയിലേക്ക് പോയാൽ വേറെ ഒരു കോലം, ഗോവയിലേക്ക് പോയാൽ ഒരു യൂറോപ്യൻ കൾച്ചർ. ഓരോ സ്റ്റേറ്റുകളും ഓരോ സ്റ്റൈലിലാണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള ബഹുത്വങ്ങളുള്ള വൈവിധ്യങ്ങളുള്ള ഒരു രാജ്യത്തെ നിലനിർത്താൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് വിചാരിച്ചത് ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ. പക്ഷേ ദീർഘദൃഷ്ടിയുള്ള പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഇന്ത്യ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ അവസ്ഥകൾ അറിയുന്ന ഒരു ഭരണഘടന ഉണ്ടാവണം എന്ന് വീക്ഷിച്ചു. ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ ആശയങ്ങളോട് യോജിപ്പുള്ള ആളൊന്നുമല്ല ഡോക്ടർ BR അംബേദ്കർ. കോൺഗ്രസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ ഒരുപാട് നയങ്ങളോട് വിയോജിപ്പുള്ള ആളാണ്. പക്ഷേ പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന് ഒരു വീക്ഷണമുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ത്യക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കാൻ എന്റെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് വീക്ഷണം ഒന്നും യോജിപ്പില്ലെങ്കിലും സമർത്ഥനായ ഒരാൾ അത് കൈകാര്യം ചെയ്ത് ഈ രാജ്യത്തിന് ദീർഘദൃഷ്ടിയുള്ള ഒരു ഭരണഘടന വേണം. BR അംബേദ്കറെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. അംബേദ്കർക്ക് ആളല്ല, വായിച്ചാൽ അറിയാം. പക്ഷേ അദ്ദേഹം പ്രധാനമന്ത്രിയായിരിക്കുമ്പോൾ രാജ്യത്തിന്റെ പൊതുക്ഷേമത്തെയാണ് കാണേണ്ടത്. 17 കൊല്ലം പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അദ്ദേഹം വീക്ഷിച്ചു ഈ രാജ്യത്തെ വൈവിധ്യത്തെ എല്ലാം ഏകീകരിച്ചുകൊണ്ട് രാജ്യത്തിന്റെ ബോധമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഭരണഘടന ഉണ്ടാവണം. ആ ഭരണഘടനയാണ് 7 പതിറ്റാണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരന്റെ മോഹത്തെ തച്ചുടച്ചുകൊണ്ട് സമർത്ഥമായി മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം. ഭദ്രമായ ഒരു ഭരണഘടന, ലോകത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും അത്ഭുതമുള്ള ഭരണഘടന. രൂപീകരണത്തെ കുറിച്ച് ഡിസ്കവറി ഓഫ് ഇന്ത്യയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഗാന്ധിയുടെ നെഹ്റുവിന്റെ ലേഖനങ്ങളിലും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം. ഏതായാലും ശരി, അങ്ങനെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീക്ഷണങ്ങളിൽ ആളാവണമെന്നില്ല. എന്ന പോലെ ഒരു മഹല്ല് ഭാരവാഹികൾക്ക് ആ മഹല്ലിൽ നിന്നുള്ള നല്ല സമർത്ഥന്മാരായ വിദ്യാസമ്പന്നർ, ഓരോ യിലുമുള്ള ആളുകളെ ഒരുമിച്ചിരുത്തി മഹല്ല് പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള വിശാലത ഉണ്ടാവണം. ആ ഭാരവാഹിത്യം കിട്ടിയവർ അത് പിടിച്ചു നിർത്താനും അതിന്റെ മസിൽ പവർ കാണിക്കാനുമുള്ള വൈഭവങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോവാണ്.
അതിൽ മാറി കൃത്യമായ ഒരു ഇടപെടൽ ഉണ്ടാവണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികൾ അതുപോലെ തന്നെ ആൺകുട്ടികൾ അവർ SSLC കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് നല്ല ഒരു മോറൽ ആൻഡ് കരിയർ ഗൈഡൻസ് കൊടുത്താൽ ആ കുട്ടികൾ ആരെങ്കിലും പോയി ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വിളിച്ചു വരുത്താം. മോനെ, നിന്നിൽ നിന്ന് അതൊന്നുമല്ലല്ലോ പ്രതീക്ഷിച്ചത്, എന്ത് പറ്റിപ്പോയി? അവനെ അഡ്വൈസ് ചെയ്യാം, അവനെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യാം, അവനെ വേണ്ട പോലെ തിരുത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ മഹല്ല് ജമാഅത്തിലെ ആളുകൾക്ക് കഴിയും. അവൻ ലീവിന് വരുമ്പോൾ പള്ളിയിലെ പ്രസിഡന്റ് അതെയാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയുണ്ട് എന്ന് കൃത്യമായ ഒരു ബന്ധം മഹല്ല് ഭാരവാഹികൾക്ക് ആ മഹല്ലിലെ സ്റ്റുഡൻസുമായി നാളത്തെ വാഗ്ദാനങ്ങളാകുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുമായി ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ അവരെ തിരുത്താൻ, നന്നാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും. നാളെ അവൻ കോഴ്സ് ഡോക്ടറാണ്, ഒരു ഫിസിഷ്യനാണ്, ഒരു മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണറാണ്. അവനെ കഴുത്തിൽ കത്തിവെച്ചുകൊണ്ട് ലക്ഷങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിലപേശുന്ന ആധുനിക മെഡിക്കൽ മേഖലയിൽ നിന്ന് മാറി മഹല്ലിനോട് പ്രതിബദ്ധതയുള്ള ഒരു ഡോക്ടറാക്കി കൊണ്ടുവരാൻ ഒരു മഹല്ല് ജമാഅത്തിന് കഴിയും. മഹല്ല് ജമാഅത്തിന് കഴിയും. അവനവന്റെ മഹല്ലിനോട് പ്രതിബദ്ധത ഉണ്ടാവും. അവൻ ആ നാട്ടിലെ കാരണവന്മാരോട് ബന്ധമുണ്ടാകും. അവനവന്റെ ഉറ്റവരോടും ഉടയവരോടും അയൽവാസികളോടും സേവന മനസ്സുള്ളവനായി മാറും. അങ്ങനെ ഒരു വെൽ സെറ്റപ്പ് സംവിധാനത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മുടെ മഹല്ല് ജമാഅത്തുകൾക്ക് കഴിയും. ആ മഹല്ലിലെ ഒരു പോകാതിരിക്കാൻ നല്ല നല്ല രാജ്യസ്നേഹവും മനുഷ്യസ്നേഹവും സംഘടിതമായും വ്യക്തിപരമായും അവർക്ക് നൽകാൻ നമുക്ക് കഴിയും. നമ്മുടെ മഹല്ലിന്റെ പ്രവിശ്യയിൽ മുസ്ലിമേതര സഹോദരന്മാർ താമസിക്കുന്നുണ്ടാവും. അഥവാ 500 വീടുകളുള്ള ഒരു മഹല്ല് പ്രദേശത്ത് ചിലപ്പോൾ 50, 100, 200 ഒക്കെ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരെല്ലാം അവരുടെയും ക്ഷേമക്ഷാമങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയണം. നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന നല്ല നല്ല സഹകരണങ്ങൾ അവരോട് നിർവഹിക്കണം. അവരോട് നല്ല ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം. APJ അബ്ദുൽ കലാമിന്റെ മൈ ജേണി എന്ന പുസ്തകം നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. APJ അബ്ദുൽ കലാം ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം കണ്ട വ്യക്തിയാണ്. സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിൽ ഇത്രയും പ്രതിഭാത്വമുള്ള ഒരാൾ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല. കാരണം ഭരണരംഗത്തും പ്രതിരോധ രംഗത്തും ശാസ്ത്രരംഗത്തും ഇങ്ങനെ 3 മേഖലയെ ഒരുപോലെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, വേറൊരാൾക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതുവരെ. അതുകൊണ്ട് ലേണസ്റ്റ് മാൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകത്തെ ആമുഖത്തിൽ എഴുതി കണ്ടത്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വിദ്യാസമ്പന്നനായ മനുഷ്യൻ. അദ്ദേഹം സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് നല്ല സൂഫിയായ ഒരാളായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാപ്പ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ജമാഅത്ത് കഴിഞ്ഞിറങ്ങുമ്പോൾ ആ നാട്ടിലെ എല്ലാ മതക്കാരും വെള്ളവും കൊണ്ടുവരും മന്ത്രിക്കാൻ. എഴുതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ. വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോ അവരൊക്കെ വീട്ടിലേക്ക് വരും. വന്നിട്ട് പറയും, ഹലോ ഉസ്താദ്, നിങ്ങൾ രാവിലെ വെള്ളം മന്ത്രിച്ചു തന്നു, എന്റെ കുട്ടിക്ക് രോഗം മാറി എന്ന് സന്തോഷം പറയാൻ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ കുട്ടിയായിരിക്കെ തൊപ്പിയിട്ടുകൊണ്ട് സ്കൂളിൽ പോയി. സ്കൂളിൽ പോയപ്പോൾ അവിടെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന ചെറിയ ഒരു വർഗ വിവേചനം. എന്നെ പിടിച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ബാക്കിലെ ബെഞ്ച് കൊണ്ടിരുത്തി, തൊപ്പിയിട്ട് പോയതിന്റെ കാരണത്താൽ. ഇത് എന്റെ വാപ്പയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി. വാപ്പ ആ നാട്ടിലെ എല്ലാ മതക്കാരുമായും നല്ല ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്ന ആളാണ്. അവിടുത്തെ ഹൈന്ദവ സഹോദരന്മാരോട് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ ഒരു അധ്യാപകൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. അവിടെയുള്ള എല്ലാ മതത്തിന്റെയും ആളുകൾ ഒരുമിച്ചുകൂടി അധ്യാപകർക്ക് ബോധം നൽകി. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പൗരന്മാർ എല്ലാവരും രാജ്യത്തിന്റെ പൗരന്മാരെന്ന നിലക്ക് നല്ലവരാണ്, ഒരുമിച്ച് പോകുന്നവരാണ്. ബോധം നൽകി ആ വർഗീയമായ വിചാരത്തെ അധ്യാപകനിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് വലിയ അനുഭവമായി APJ അബ്ദുൽ കലാം എഴുതുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലെയുള്ള നമ്മുടെ അയൽവാസികളായ സഹോദരങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാം വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന ശരിയായ സാഹോദര്യത്തെ, മമതയെ, സൗഹാർദ്ദത്തെ, പള്ളിയിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്ന വാങ്കുലിയുടെ
സൗന്ദര്യത്തെ അറിയാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കണം. അവർക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയണം, പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയണം. അപ്പോഴാണ് അവർക്ക് കാര്യബോധം ഉണ്ടാവുക. മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടാവും. ഇസ്ലാം എന്താണ്? പല സ്ഥലത്തു നിന്ന് കേൾക്കണു IS കേൾക്കുന്നു. അത് തന്നെയാണ് എന്റെ അയൽവാസിയായ മുസ്ലിം എന്ന് വിചാരിക്കും. യഥാർത്ഥത്തിൽ IS ഏതോ ഒരു ജൂത സൃഷ്ടിയായ ഇസ്ലാമിക കോലങ്ങൾ മാത്രമാണ്. അതിന് ഇസ്ലാമുമായി യാതൊരു ബന്ധമില്ല. അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇസ്ലാമിക ലോകത്തെ ഒരു സൂഫി വര്യനെ IS കഴിഞ്ഞ 2 ആഴ്ച മുമ്പ് കൊന്നുകളഞ്ഞു. മുസ്ലിം പണ്ഡിതനെ സിറിയയിൽ കൊല ചെയ്ത് കളഞ്ഞത് IS. അവർക്ക് എന്താണ് ഇസ്ലാമുമായി ബന്ധമുള്ളത്? ഒരു ബന്ധമില്ല. IS പേരിലോ മറ്റേതെങ്കിലും ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദികളുടെ പേരിലോ അറിയപ്പെടുന്ന സംഘടനകൾ പിഞ്ചോമനകൾ മുതൽ വയോവൃദ്ധർ വരെയുള്ള മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ ആളുകളാണ്. സിറിയ, ലിബിയ, ഇറാഖ്, ഈജിപ്ത് തുടങ്ങിയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെയാണ്. ഒരുപാട് മുസ്ലിങ്ങളെ ചുട്ടുകരിച്ചു കളയുന്നു. അവിടെ മതം പറഞ്ഞു വന്നാൽ ആരാണ്? ബുദ്ധന്മാരുടെ മതമാണ്. ഒരു ബുദ്ധവിശ്വാസിക്കും മനുഷ്യനെ അങ്ങനെ കൊല്ലാൻ കഴിയില്ല. ഒരു നിരീശ്വരവാദിക്കും കഴിയില്ല. ഒരാൾക്കും കഴിയില്ല. നിങ്ങൾ മക്കളെ കത്തിച്ചു കൊന്നുകളഞ്ഞിട്ട് നിരത്തി കൂട്ടിയിരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് മ്യാൻമറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അറിയുന്നത്. ഒരു മതക്കാരനും ഒരു മനുഷ്യനും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ക്രൂരകൃത്യം. അവിടെ നിന്ന് വീട് വിട്ട് ഡൽഹിയിൽ, ജമ്മുവിൽ, ശ്രീനഗറിൽ, മധുരയിൽ ക്യാമ്പുകളിൽ ഞങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ, കലാപത്തിന്റെ പേരിൽ നാട് വിട്ടുപോകുന്ന ആളുകൾ, ഭാര്യ എവിടെയെന്ന് ഭർത്താവിന് അറിയില്ല, മക്കൾ എവിടെയെന്ന് വാപ്പക്കറിയില്ല, വാപ്പ എവിടെയെന്ന് മക്കൾക്കറിയില്ല. എന്നിട്ട് അവർ ഡൽഹിയുടെ പ്രദേശങ്ങളുടെ ഉച്ചങ്ങൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടും വലിച്ചെറിയപ്പെട്ട സാധനങ്ങൾ നുള്ളിപ്പെറുക്കിക്കൊണ്ടും ഇതാ ചേരി പ്രദേശങ്ങളിൽ കിടക്കുകയാണ്. നമ്മളെപ്പോലെ കുലീനരായി ജീവിച്ച നിരവധി കുടുംബങ്ങൾ ഇന്നും ഡൽഹിയിൽ. അവർക്ക് ഇന്ത്യയുടെ പൗരത്വമില്ല. അവർക്ക് UN ഒരു കാർഡ് മാത്രമേ അവരുടെ കയ്യിലുള്ളൂ, റെഫ്യൂജി കാർഡ്, ഒരു അഭയാർത്ഥി കാർഡ് മാത്രം. അവർക്കവിടെ ജോലി ചെയ്യാൻ ഭാഷ അറിയില്ല. അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനും ഒരു ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് ഇല്ല. പോലീസ് പിടിച്ചാല് ഞങ്ങള് അഭയാർത്ഥികളാണെന്ന് അറിയിക്കാൻ മാത്രമുള്ള UN ഒരു കാർഡ് ഉണ്ട്. പോലീസ് കൊണ്ട് നീ ക്യാമ്പിലിടും. അത്ര മാത്രമേ അവർക്കുള്ളൂ. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഓരങ്ങളിൽ വലിച്ചെറിയപ്പെട്ട ഫ്ലക്സുകൾ മൂടിവെച്ച് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കഴിയുന്നു. ജനനവും മരണവും ജീവിതവും എല്ലാം അതിന്റെ ഉള്ളിൽ. അഴുക്ക് ചാലുകളോട് ചേർന്ന് യാതൊരു ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിനും അവസരമില്ലാതെ വീടെന്ന് പറയാനൊന്നും പറഞ്ഞത് ഒരു 4 കഴയും 4 കമ്പും ഒരു ടാർപ്പായും നിങ്ങൾ വാങ്ങിത്തരുമോ എന്നാണ് അവർ ചോദിച്ചത്. ഈ കാണുന്ന പന്തലിന്റെ അത്രയും പോലും സെക്യൂരിറ്റിയോ സൗന്ദര്യമോ അവർ താമസിക്കുന്ന വീടുകൾക്കില്ല. ഡൽഹിയിലെ അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പിന്റെ അവസ്ഥയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഓരോ നാടുകളിലും അഭയാർത്ഥികൾ അനുഭവിക്കുന്നത് ബുഡാപെസ്റ്റിൽ, അതുപോലെ തന്നെ അങ്കാറയിൽ, അതുപോലെ ഓരോരോ രാജ്യങ്ങളുടെയും തലസ്ഥാനങ്ങളിലും കവാടങ്ങളിലും ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ കിടക്കുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് കയറി കിടക്കാൻ ഒരു ഇടം തരുമോന്ന്. ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഭയാർത്ഥി പ്രവാഹമുണ്ടായ വർഷമാണ് 2015-16. മനുഷ്യന്മാരാണവർ. മതം ഏതാണ് എന്നല്ല, ജാതി ഏതാണ് എന്നല്ല, വർഗം ഏതാണ് എന്നല്ല, എല്ലാവരും മനുഷ്യർ. ഈ ഒരു വീക്ഷണത്തിലേക്ക് വരാൻ കഴിയണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രദേശങ്ങളിൽ രാജ്യസ്നേഹം ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കാനും അവിടെയുള്ള സഹോദര സമുദായത്തിലെ ആളുകൾക്ക് രോഗികളായാൽ അവരെ പരിചരിക്കാൻ, അവർക്ക് പ്രയാസമുണ്ടായാൽ അവർക്ക് ആശ്വാസം. എൻ്റെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് നെയ്ബേഴ്സ് മുഴുവനും നോൺ മുസ്ലിംസ് ആണ്. തൊട്ടടുത്തുള്ള അയൽവാസികൾ മുഴുവനും അമുസ്ലിമീങ്ങളാണ്. ഞങ്ങൾ നല്ല സൗഹാർദ്ദത്തിലാണ്. ഒരു വിവേചനമൊന്നും അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇന്നേ വരെ. പരമ്പരാഗതമായി ഉസ്താദുമാരായ ആളുകളുടെ മക്കളും കുടുംബാദികളുമാണ്. തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ക്രൈസ്തവ സഹോദരൻ, അദ്ദേഹം ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസങ്ങളിൽ കണിശത പുലർത്തുന്ന ഒരു വിശ്വാസിയാണ്. തൊട്ടപ്പുറത്ത്
കോളനിയാണ്. ഈ അയൽപക്കങ്ങളിൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. വർഗീയതയുടെയോ വംശീയതയുടെയോ ഏതെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ എല്ലാ മക്കളും ഇതേ വേഷധാരികൾ, ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ എല്ലാ സ്ത്രീകളും പർദ്ദധാരികൾ. അപ്പുറത്തെ ക്രൈസ്തവ സഹോദരനോ കുടുംബത്തിനോ അതിൽ പരാതിയില്ല. അവരുടെ ആചാരങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ഇടപെടാറില്ല. അവരുടേതായ രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ അവരെ ശല്യപ്പെടുത്തുകയോ അവർ ഞങ്ങളെ ശല്യപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷേ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകളിൽ അയൽപക്ക ബന്ധം വളരെ ഭദ്രമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അത് ഭദ്രമായി കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ നമ്മുടെ മഹല്ല് കമ്മിറ്റികൾക്ക് അവബോധമുണ്ടാവണം. ആരും പ്രകോപനപരമായി പെരുമാറാൻ പാടില്ല. ഇസ്ലാം അങ്ങനെയാണ് വീക്ഷിക്കുന്നത്. അവസാനത്തെ ഉദാഹരണവും അങ്ങനെയാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ നിന്ദിച്ചുകൊണ്ട് മാതൃഭൂമി എന്ന മലയാള പത്രം ഒരു കലാപവും കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായില്ല. അതേ സമയത്തോ ഭരണഘടനയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടത്തി. അതിന്റെ പേരിൽ ഒരു സംഘടനവും നമ്മൾ എവിടെയും നടത്തിയില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഫൈസൽ എന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരനെ ഗൾഫിലേക്ക് പോകുന്ന ദിവസം അന്ന് രാവിലെ കൊന്നുകളഞ്ഞു. മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ാണല്ലോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുസ്ലിം പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ള ജില്ലയാണ് കേരളത്തിലേത്, മലപ്പുറം. അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും കല്ലേറുണ്ടായോ? അക്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായോ? ഏതെങ്കിലും അമ്പലങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായോ? ഏതെങ്കിലും മറ്റു മതക്കാരുടെ വിശ്വാസ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ശല്യമുണ്ടാക്കിയോ? ഒരു പൊതുവാഹനത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്തുവോ? അവിടെ ഒരു 144 പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടി വന്നോ? ഒരു കർഫ്യൂ ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടി വന്നോ? ഏതെങ്കിലും ഒരു മിലിറ്ററി ബറ്റാലിയൻ ഇറക്കേണ്ടി വന്നോ? ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല. വിവേകത്തോടുള്ള ബോധം നമുക്കുള്ളത് കൊണ്ടാണത്. പക്ഷേ നിയമത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അവസാനം വരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒരുത്തന് അവന്റെ ഇഷ്ടമുള്ള മതത്തിലേക്ക് മാറാൻ അവകാശമുണ്ട്. ആ അവകാശം അനുശാസിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഭരണഘടനയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവസാനം വരെയും നീതിയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം. നിയമവിരുദ്ധമായി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഈ ഒരു സംയമനം വേറെ ഏത് സൊസൈറ്റിക്കാ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുക? ഇരിക്കട്ടെ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ കുറെ നീണ്ടുപോകും. നമ്മുടെ മഹല്ല സംവിധാനങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. നമ്മുടെ മഹലിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഒരു 10 മദ്യപാനികളുണ്ടായാൽ പറയും, ഉസ്താദേ മദ്യപാനത്തിനെതിരെ നന്നായി ഒരു പ്രസംഗം നടത്തണം. ഉസ്താദ് ഹദീസ് ആയത്തൊക്കെ നോക്കി നല്ല പ്രസംഗം നടത്തും. ഈ മദ്യപാനി പള്ളി വരുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അതേ സമയത്ത് ഒരിക്കലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഉസ്താദിനെയും കൂട്ടിയിട്ട് മഹല്ല് ഭാരവാഹികൾ അവന്റെ വീട്ടിൽ പോണം. ബോധമുള്ള സമയത്ത് അവനെ ഉപദേശിക്കണം. ചിലപ്പോ നമ്മളോട് അവൻ പറയും ഇനി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ചെയ്യൂല, അറിയാതെ പറ്റിപ്പോയി. പിന്നെയും ചിലപ്പോൾ അഡിക്ഷൻ കൊണ്ട് അവൻ വീണ്ടും പോയെന്ന് വരാം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? മഹല്ല് അഡിക്ഷൻ സെന്ററിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യിക്കണം. അങ്ങനെ ഓരോ മഹല്ലും നമ്മുടെ ദക്ഷിണ കർണാടകയിൽ പരിശ്രമിച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ മദ്യപാനികളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെ കാര്യബോധമുള്ള മഹല്ലുകൾ വരണം. ദുർനടപ്പുകാരായ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ മഹല്ലിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ അഡ്വൈസ് ചെയ്ത് നന്നാക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനുള്ള നല്ല പരിശ്രമങ്ങൾ നമ്മൾ നടത്തണം. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു മഹല്ല് കമ്മിറ്റി ഉണ്ടായാൽ അതിന്റെ കൂടെ ആ മഹല്ല് കമ്മിറ്റി ആളുകൾ കൂടുതൽ കാലം നിലനിർത്തും. നമുക്കിന്ന് അറിയുന്ന എന്താണ്? എങ്ങനെയെങ്കിലും കിട്ടിയത് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള കുറുക്കുവഴികളാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. മഹല്ലിനെ നമ്മൾ ഭദ്രമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നാൽ ആ മഹല്ലിന് ക്ഷേമകരമായ ആളുകളെ മഹല്ല് കമ്മിറ്റികളായി നിലനിർത്തും. കർമ്മ ഫലം കൊണ്ട് നമുക്കൊരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും.
അങ്ങനെ ഓരോ മേഖലയിലും ഇന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മദ്യവും മയക്കുമരുന്നൊക്കെ എവിടെ എത്തിന 5ാം ക്ലാസ്സിലും 6ാം ക്ലാസ്സിലും പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ മയക്കുമരുന്ന് കിട്ടാതെ വരുമ്പോ ബൈക്കിന്റെ പെട്രോൾ ടാങ്ക് തുറന്ന് അത് ശ്വസിച്ചോ കുടിച്ചോ തൽക്കാലം ആശ്വാസം അനുഭവിക്കുന്ന കുട്ടികൾ വരെ ഇന്ന് സ്കൂളുകളിലുണ്ട്. അത്രയും ദയനീയമാണ് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യം. അത്രയും വേദന. നമ്മുടെ പിഞ്ചോമന മക്കൾ ഇന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലൂടെ സെക്സിന്റെ ലോകത്തെ അവര് അമ്മിഞ്ഞപ്പാലിനോടൊപ്പം തന്നെ സെക്സ് വൈകൃതങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തന്നെ ഒരു കയ്യിൽ മൊബൈൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. കുട്ടി കാണാണ്. അവന് മറകളില്ല, അവന് തടസ്സങ്ങളില്ല, അവന് ധാർമ്മികമായ പാഠങ്ങൾ അറിയാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യമില്ല. അവനെല്ലാം ലോകങ്ങളിൽ. അപ്പൊ ഇത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ ഒരു മഹലിനെ ധാർമ്മികമായി ഭദ്രതപ്പെടുത്താനും ചിട്ടപ്പെടുത്താനും മഹലിന്റെ അടിമുടിയുള്ള ടോട്ടൽ ഉമറാക്കളും ഉലമാക്കളും ഉണ്ടായാൽ ഫാമിലി കോർട്ടുകളിലേക്ക് കേസൊന്നും അങ്ങനെ പോവില്ല. ഇന്ന് നമ്മുടെ ഫാമിലി കോർട്ടിലൊക്കെ താത്താമാരും കാക്കാമാരും കയറി ഇറങ്ങുക. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു സെറ്റപ്പായ ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടായാൽ കോടതികളിലേക്ക് കയറിപ്പോകുന്ന ഒട്ടുമുക്കാൽ പ്രശ്നങ്ങൾ മഹലിന്റെ ഓഫീസിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഇന്നങ്ങനെ കഴിയുന്നില്ല. ഫാമിലി കോർട്ടുകളിൽ തലാഖിന്റെയും ഫസ്ഖിന്റെയും കേസുകൾ കൊന്നുകൂടി കിടക്കുക. ദീനീ ബോധവും ഇസ്ലാം ബോധവും സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയുമുള്ള അഡ്വക്കേറ്റുമാര് വേണം. അവൻ ഇനി നിങ്ങളൊന്ന് സങ്കല്പിച്ചു നോക്കൂ. ഞാൻ പ്രസിഡന്റായ മഹലിൽ മനുഷ്യ സ്നേഹത്തോടെയും സാഹോദര്യ ബന്ധത്തോടെയും ഓടി വരാൻ ഒരു ഡോക്ടറുള്ള മഹല്, ഒരു പാവപ്പെട്ടവന് വീട് വെക്കാൻ റേറ്റ് വാങ്ങാതെ മനുഷ്യ സ്നേഹത്തോടെ സഹകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എഞ്ചിനീയർ ഉള്ള മഹല്, ഇങ്ങനെ സെൽഫ് സഫിഷ്യന്റ് ആയ ഒരു മഹലാണ് ഞാൻ പ്രസിഡന്റായ മഹല്, ഞാൻ ഖാദിയായ മഹല്, ഞാൻ സെക്രട്ടറിയായ മഹല് എങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് സങ്കല്പിച്ചു നോക്കൂ, എത്ര മനോഹരായിരിക്കും ആ മഹലിന്റെ ചിത്രം. ുണ്ട് വരുന്ന ബഡിംഗ് ജനറേഷന് വേണ്ടി ആവശ്യമായ ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വിദ്യാസമ്പന്നരുണ്ട്. എല്ലാവരും മഹലിൽ. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര സുന്ദരായിരിക്കും നമ്മുടെ ആ ഗ്രാമത്തിന്റെയും മഹലിന്റെയും ഒക്കെ ചിത്രം. അത് രൂപപ്പെടുത്താനൊക്കെ കഴിയും. ചിലപ്പോ പൂർണ്ണമായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല, ചിലപ്പോ ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയും ഒരു മഹലിനെ. 200 500 ഒക്കെ വീടുള്ള ഒരു മഹലിനെ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ മാറ്റിക്കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും. കുറെ കാലം കഴിയുമ്പം പ്രസിഡന്റ് മരിച്ചു പോകും. അപ്പൊ ആ മഹലിനെ മുഴുവനും നന്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു മഹലിന്റെ പ്രസിഡന്റിന് വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി ദുആ ചെയ്യാൻ, സെക്രട്ടറിക്ക് വേണ്ടി, ഖാദിക്ക് വേണ്ടി, ഖതീബിന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ 1000 അല്ലാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യും. അവിടെയാണ് നമുക്ക് ദുനിയാവിലും ഇസ്സത്ത്, ആഖിറത്തിൽ ജന്നത്തും കിട്ടുന്ന ഒരു നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ മാറും. ഞാൻ പറഞ്ഞ ചില ഓരോന്നിനും വിശദീകരണം ആവശ്യമെന്ന് എനിക്കറിയാം. നമ്മൾ ഓരോ മഹലിനെയും ഇവിടുത്തെ സോഷ്യൽ ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കാനുള്ള സംവിധാനമാണ്. ഞാൻ ഈ ദക്ഷിണ കർണാടകയിലേക്ക്, നോർത്ത് കേരളയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ പബ്ലിക് പ്രോഗ്രാമിൽ നല്ല സെറ്റപ്പിൽ ആയിരങ്ങൾ നല്ല റൂസുകൾ നടക്കാറുണ്ട്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അത് വേണ്ടാണ്. മഹല്ലുകൾ നിരന്തരമായി ആളുകൾക്കുള്ള ഇസ്ലാമിക ആത്മീയ സ്പിരിച്വൽ
ഇവന്റ്സുകൾ ഇല്ല. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എല്ലാ ആഴ്ച തോറുമുള്ള ഒരു ഫിഖ് ക്ലാസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസം തോറുമുള്ള നല്ല ഒരു സ്ട്രക്ചറുള്ള ഒരു പഠനവേദി, ഇതൊന്നും പരിപാലിക്കാൻ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ മിക്ക മഹല്ലുകൾക്കും കഴിയുന്നില്ല. അതേസമയത്ത് ഉറൂസ് വന്നാൽ കുഞ്ഞു മുതൽ വലിയ ആബാലവൃദ്ധം ജനങ്ങൾ പക്ഷെ നിരന്തര പഠനങ്ങളും അറിവുകൾക്കും കൊടുക്കുന്ന ക്ലാസ് സംവിധാനങ്ങൾ നമ്മുടെ മഹല്ലുകളിൽ അടിസ്ഥാനപരമായി ബോധം ഉണ്ടാവുക. അപ്പോഴാണ് അവർക്ക് നിരന്തരമായ ഇസ്ലാമിക ബോധം ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നിരന്തരമായ നവജാതങ്ങൾ മഹല്ലിലെ ഒരു മഹല്ല് കമ്മിറ്റിക്ക് നല്ല ഒരു കോഴ്സ് നടത്താനുണ്ട്. മഹല്ല് കമ്മിറ്റി ഇരുന്നുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ പരിപാടി കേൾക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവും. അവിടെ മാതൃകാപരമായി കുടുംബിനികൾക്ക് നല്ല കോഴ്സ് നടത്തി വിജയിച്ച ഒരു പ്രദേശമാണ്. മലയാളി മുസ്ലിം സഹോദരിമാർക്ക് ICF കോഴ്സുകൾ നടത്തി നിരന്തരമായി വായിച്ചും പഠിച്ചും കേട്ടും പ്രബുദ്ധമായി പോകാനുള്ള കോഴ്സുകൾ നമ്മുടെ മഹല്ലിൽ നടത്താം. ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞാൽ ഈ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വരുന്ന റമളാനിന് മുമ്പ് ഫത്ഹുൽ മുഈനിന്റെ നിശ്ചിത ഭാഗങ്ങൾ എല്ലാ വീട്ടിലെയും സഹോദരിമാർക്ക് വിതരണം ചെയ്യുക. അതിന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ അവർ വായിച്ച് പഠിക്കട്ടെ. പ്രായഭേദമന്യേ അവർക്ക് മുഴുവനും എക്സാം ചെയ്യാൻ എഴുതാനുള്ള സൗകര്യം കൊടുക്കുക. 1ാം റാങ്ക് മേടിക്കുന്ന ഉമ്മയ്ക്ക് നല്ല പൊന്നിന്റെ സമ്മാനം കൊടുക്കുക. പാപം അടിസ്ഥാനപരമായ വിഷയങ്ങളും വായിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനം നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് കോഴ്സുകളും ക്ലാസുകളും പഠിക്കാനുള്ള വേദികളും കൊടുത്ത് നല്ല രീതിയിലുള്ള സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം നടത്താൻ നമുക്ക് കഴിയും. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അവിടുത്തെ മനുഷ്യ വിഭവശേഷിയാണ്. ഇപ്പൊ കറൻസിയുടെ വിഷയത്തിൽ ഒരുപാട് വിവാദങ്ങൾ നടക്കുകയാണ്. പക്ഷെ എന്നെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം അറിയോ? ഇന്ത്യക്ക് വരുന്ന മണി ടെല്ലറുകളുടെ മുമ്പിൽ ഇന്ത്യയുടെ ആരോഗ്യവും സമയവും മരിച്ചു വീഴുകയാണ്. ഇതിനു വേണ്ടി കരയാൻ ആരുമില്ല. ഇതിനു വേണ്ടി 10ഓ 20ഓ മണി ടെല്ലറുകൾ ഉണ്ടാവാം, അഥവാ ATMകൾ ഉണ്ടാവും. അതിന്റെ മുമ്പിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഊർജമുള്ള യുദ്ധങ്ങൾ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ പണം പിൻവലിക്കാൻ ഒരു ലിമിറ്റ്, ചിന്തകന്റെ, ഒരു അധ്യാപകന്റെ, ഒരു ഊർജവത്തായ ഒരു പൗരന്റെ ഒരു മണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വലിയ വാല്യൂ ഉള്ളതാണ്. നമ്മളെ ഉള്ളതെങ്കിൽ 500 മണിക്കൂറാണ് ഈ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയും സ്വന്തം വികസനത്തിന്റെയും സമൂഹത്തിന്റെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടിയും ചിന്തിക്കാനും വർക്ക് ചെയ്യാനുമുള്ള 500 പേര് ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ വിനിയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എത്ര ലക്ഷം ടൈമുകളാണ്, വിഭവശേഷിയാണ് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ മുതൽ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ എത്ര വിഭവശേഷിയാണ് എരിഞ്ഞു തീരുന്നത്. താരല്യം കൊടുക്കേണ്ട മാതാവിന്റെ അതിന് വിലമതിക്കാൻ കഴിയണം ഒരു ഭരണാധികാരിക്ക്. നമ്മുടെ ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഭാവിയുടെ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ശാസ്ത്രീയ വിചാരങ്ങൾ നടത്തേണ്ട സയന്റിസ്റ്റുകൾ ഒരുപക്ഷെ ക്യൂവിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. അവരുടെ ഒരു മിനിറ്റ് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ നവോത്ഥാനത്തെ ഒരു നാഴികക്കല്ലായിരിക്കും. അപ്പൊ എത്ര മനുഷ്യ വിഭവശേഷിയാണ് ഈ ATMകളുടെ മുമ്പിലും ബാങ്ക് കൗണ്ടറുകളുടെ മുമ്പിലും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ചെറിയ കാര്യമാണോ അത്? അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെയും പ്രബുദ്ധതയെ സമീപിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. ഏതായാലും പറഞ്ഞു വന്നത്, നമ്മൾ ഉലമാക്കളും ഉമറാക്കളും ഒരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെ വികസനത്തിന്, ഒരു മഹല്ലിന്റെ നവോത്ഥാനത്തിന്, അവിടുത്തെ വിദ്യാഭ്യാസപരമായും ക്ഷേമപരമായും സാമൂഹികപരമായുള്ള ഇന്റഗ്രേഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ശ്രമിച്ചാൽ
വിപ്ലവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് മഹല്ല് സംവിധാനം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല കാര്യബോധത്തോടെ ഇത് സ്വീകരിക്കാനും വേണ്ടതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കാനും എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഇഖ്ലാസും തഖ്വയും നിലനിർത്താനും നമുക്കെല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ സമയം അല്പം നീണ്ടുപോയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം. വാഖിർ ദഅവാന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. വസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ವೈದ್ಯರು ಬೇಕು, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಬೇಕು, ಟೀಚರ್ಸ್ ಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೊಹಲ್ಲದಲ್ಲಿ ದುರ್ಗುಣಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾದವರಿಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ನಡೆಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ದೀನಿ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳಂತಹ IAS ಮಾಡಬೇಕು, IPS ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಜಮಾತ್, ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಒಂದು ಜಮಾತನ್ನು, ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಒಂದು ಮಹಲ್ಲನ್ನು ಮಾಡಬಹುದೆಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಉದಾಹರಣೆಯ ಸಹಿತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನಮುಟ್ಟುವಂತೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೃದಯವನ್ನು ತೆರೆಯುವಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದಂತಹ ಈ ಜಗತ್ತು ಕಂಡಂತಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಾಗ್ಮಿ, ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫಾರೂಕ್ ನಯೀಮಿ ಕೊಲ್ಲಂ ಇವರಿಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಜಮಾತ್ ಸಂಗಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಜಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ತೌಫೀಕ್ ನಾವುಂದ, ಜಿಲ್ಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ನುಡಿಗಾಗಿ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತೌಫೀಕ್ ಹಾಜಿ ನಾವುಂದ ಇದೀಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಮಾತು. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. സ്റ്റേജിലിരുന്നായ തങ്ങളവരുകളെ, മറ്റുള്ള എല്ലാ മുഖ്യ വേദിക്കലിരുന്ന മുഖ്യ അതിഥികളെ, സഹോദരന്മാരെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഇന്നത്തെ ദിവസം ഈ DKC സമാരംഭത്തിൻ്റെ കാര്യക്രമം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. വളരെ സന്തോഷമാവുന്നു. ഇന്നത്തെ എല്ലാ തങ്ങന്മാരെയും ആലിമ്യങ്ങളെ മുമ്പിൽ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് വളരെ അൽഹംദുലില്ലാഹ് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. ഉസ്താദ് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ക്ലാസ് നമ്മൾ ഇവിടെ കേട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വളരെ ആവശ്യമുള്ളതാണ്. പല ക്ലാസ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും ഇത്ര ഒരു അടിയുറപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ക്ലാസ് ഇന്ന് സന്തോഷത്തിൽ നമ്മൾ കേട്ടു. അയലിമികളെ, സഹോദരന്മാരെ, ഈ കേട്ടതിനെ നമ്മൾ അളവടിച്ചു കൊണ്ടു യാമനാൾ വരെ ഈ കേട്ടതിനെ മനസ്സിലാക്കി നടക്കാൻ നമ്മളെല്ലാ അയലിമികൾക്കും സഹോദരന്മാർക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തൗഫീഖ് തരട്ടെ. ഒരുപാട് മനസ്സിലായി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കേട്ടിട്ട്.
ജമാഅത്ത് എന്ത്, കമ്മിറ്റി എന്ത്, വിദ്യാഭ്യാസം എന്ത് എന്ന് ഈ 1 മണിക്കൂറിലെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കേട്ടതിനെ നല്ലപോലെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. മാത്രം ഈ കേൾക്കുന്നതല്ലാതെ കണ്ട് അതിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ഇന്ന് ഇത്ര വലിയ സഭ ഇന്നിവിടെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. എത്രയോ ആലിമ്യങ്ങളും ഉമറാകളും ഇവിടെ വന്ന് ചേരേണ്ടതാണ്, വന്നിട്ടില്ല. രാവിലെ വന്നിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ 10 മണി ടൈം വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരാളും ഇവിടെ കാണുന്നില്ല. വളരെ വിഷമമാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യക്രമം ഇത് നമുക്ക് കാണുവാനും കേൾക്കുവാനുള്ള വലിയ ഭാഗ്യമുള്ളതാണ്. ഇങ്ങനത്തെ കാര്യക്രമത്തിലേക്ക് നമ്മൾ തടിമറന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ കാര്യത്തിൽ വന്നിട്ട് കൂടേണ്ടതാണ്. എന്തെങ്കിലും മാത്രമേ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യക്രമം ഉണ്ടാക്കിയ ആൾക്ക് ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടാവും. ഈ കാര്യക്രമം എന്തിനു ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് ഇന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എവിടുന്നോ കൊല്ലമെന്ന് വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഉസ്താദ് അവർ ഒരു ക്ലാസ് ആക്കി തന്ന് ആ ഉസ്താദ് വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ സമയത്ത് വന്നിട്ട് 1 മണിക്കൂർ സമയം പറഞ്ഞതിൽ എത്ര ഒരു ആധാരപൂർവ്വം ഉണ്ട് അതിൽ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ. മാത്രം ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. കേട്ടത് ആ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ആ സഭയിൽ തന്നെ ആകരുത്. സഹോദരന്മാരെ, അയലിമിങ്ങളെ, ഉലമാക്കളെ, നിങ്ങളെല്ലാവരും അടിയുറപ്പിച്ചിട്ട് ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ് പോലെ തന്നെ എല്ലാ ജമാഅത്തിലും നിങ്ങളതിനെ അഭിവൃദ്ധിയാക്കണം. വന്നവരും ഇനി വരാനുള്ളവർക്കും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇതിന് ഇങ്ങനത്തതായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സമുദായത്തിനെ മുന്നിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നമ്മളെല്ലാവരും സഹകരിക്കണോ എന്ന് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പറഞ്ഞ് 2 വാക്ക് അവസാനിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ಇದೀಗ ನಡೆದು ಜಮಾತ್ ಸಂಗಮ. ನಮ್ಮ ಸಂಯುಕ್ತ ಜಮಾತಿನ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಮೊಹಲ್ಲಗಳಿಗೆ ಲೆಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮೊಹಲ್ಲದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ನಡೆದಂತಹ ಸಮಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ 6:30 ಗಂಟೆಗೆ ಜಲಾಲಿಯಾ ದಿಕ್ರ್ ಮಜ್ಲಿಸ್ ಇದೆ. ಸುಮಾರು 25ಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿದ ಸಾದಾತುಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಶೇಖುನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಕುಂಬೋಲ್ ಸಾದಾತುಗಳ ನಾಯಕತ್ವವಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲರೂ ತಾವು ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಲೋಹರ್ ನಮಾಜ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಊಟ ನಂತರ 2 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮಾವೇಶ ಇದೆ. ಆ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಾವು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ವಂದನೆ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಂಯುಕ್ತ ಜಮಾತಿನ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಎಂ.ಎ. ಬಾವ ಅವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾವು DKSC ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸುನ್ನಿ ಸೆಂಟರ್ ಇದರ 20ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಎರಡನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜಮಾತ್ ಸಂಗಮ ಅಂತೇಳಿ. ಈ ಸಂಗಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಯುಕ್ತ ಜಮಾತೆ ಏರ್ಪಡಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ DKSC ಇವರು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಂದಿನ ಸಭೆಯ ಈ ಜಮಾತ್ ಸಂಗಮದ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆಯೊಂದಿಗೆ ದುವಾ ಮಾಡಿದ ಸೈಯದ್ ಜಾಫರ್ ತಂಗಲ್ ಇವರಿಗೆ ನಾನು DKSC ಪರವಾಗಿ ಜಮಾತಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸುನ್ನಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಜಮಾತ್ ಹಾಜಿ ತೌಫೀಕ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ನಾವುನ್ನ ಇವರಿಗೆ DKSC ಪರವಾಗಿಯೂ ಸಂಯುಕ್ತ ಜಮಾತಿನ ಪರವಾಗಿಯೂ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂತೆಲ್ಲ ಸಭಿಕರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಜಮಾತ್ ಕಮಿಟಿಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಏನು, ಜಮಾತ್ ಕಮಿಟಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಜಮಾತ್ ಬಾಂಧವರೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು
ಸವಿವರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಉಪದೇಶ ನೀಡಿದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫಾರೂಕ್ ನಯೀಮ್ ಕೊಲ್ಲಂ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ DKSA ಪರವಾಗಿ ಸುನ್ನಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಜಮಾತಿನ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟೇಜಿನ ಮೇಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ನೆರೆದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಭಿಕರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ DKSA ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂಯುಕ್ತ ಜಮಾತಿನ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸುನ್ನಿ ಸೆಂಟರ್ ಇದರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್. ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದಂತಹ ಎಂ.ಎ. ಬಾವಾಹಾಜಿಯವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ನಾಯಕರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ನಮ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಿಗೂ, ಇಲ್ಲಿಯ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಅಪರಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಬಲಿಷ್ಠ ಸಮಾಜ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ಎಂಬಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವಿಷಯವನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮೇವನ್ನು, ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಸಾಕ್ ಬುಳ್ಳಾಯಿಯವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಬರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು, ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮಾಜಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ವೇದಿಕೆಯ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮಾಜಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಬಂದಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಸುಮಾರು 2 ಗಂಟೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾದರಿ ಜಮಾತ್ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಾತ್ಸಾರ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ ಇರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಿದೆ. ನಮ್ಮದು ಮಾಡೆಲ್ ಜಮಾತ್ ಈಗಾಗಲೇ ಆಗಿದೆ, ನಮ್ಮಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಜಮಾತು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹಜರತ್ ಉಮರ್ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹುವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಕಾತ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಜಕಾತು ಕೊಡುವವರಾಗಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಅಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠರಾಗಿದ್ದರು. ಇದು ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಏನು ಕಾರಣ ಅಂತ ನಾವು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿದರೆ, ಇವತ್ತು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜಮಾತ್ನಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನವಾದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಜಮಾತ್ಗಳು ಮಾಡೆಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಚಾರ ವರದಿ ಬರದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ದೇಶದ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು, ದೇಶದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು. ನಾವು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗಬಹುದು. ನಾವು ಎಲ್ಲ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಆಗ್ಬೋದು. ಈ ಚಿಂತನೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಅಲ್ಲಾಹನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಸಾಕ್ ಬುಲ್ಲಾಯಿಯವರು ವಹಿಸಿದಂತಹ ಹಾಜಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ತೌಫೀಕ್ ನಾವುಂದ ಇವರಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ DKSA ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬಂದು ಹಾಜಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ತೌಫೀಕ್ ನಾವುಂದ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ DKSA ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಸೈಯದ್ ಜಾಫರ್ ಅಸ್ಸಕಾಫ್ ತಂಗಲ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು SYS ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾಜಿ ನಿವೃತ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯವರು. ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. DKSA ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಮೆಂಬರ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಮಾಡಿದಂಥ ಸೈಯದ್ ಜಾಫರ್ ಅಸ್ಸಕಾಫ್ ತಂಗಲ್ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜನಾಬ್ ಅಬುಬಕರ್ ನೇಜಾರು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು.
DKCಯ ಆತಿಮ್ ಕಂಚಿಯವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಉದ್ಯಮಿಯು ಗಲ್ಫ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಆತಿಮ್ ಕಂಚಿಯವರು ಹೋದರೆ ಓಕೆ. ಜನಾಬ್ ME ಬಾಬಾ ಹಾಜಿ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಯುಕ್ತ ಜಮಾತ್. ಹಾಜಿ ಅಬೂಬಕರ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರೇಂಜ್ ಜಮಿಯತುಲ್ ಮುಅಲ್ಲಿಮೀನ್ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ. ಹಾಜಿ ಮೈದೀನ್ ಗುಳುವಿಲ್, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ SYS ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ. ಜನಾಬ್ ಅಬು ಮುಹಮ್ಮದ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಜುಮಾನ್ ಖಾದಿಮುಲ್ ಮುಸ್ಲಿಮೀನ್ ದಪ್ಪು ಕಮಿಟಿ ಮೂಳೂರು. ಅಬು ಮುಹಮ್ಮದ್. ಜನಾಬ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಹಾಜಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸೈಯದ್ ಅರಬಿ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸ್ಜಿದ್ ಉಚ್ಚಿಲ ಭಾಸ್ಕರ ನಗರ. ಹಾಜಿ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಮೂಳೂರು, ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಂಯುಕ್ತ ಜಮಾತ್ ಉಡುಪಿ. ಹಾಗೆ ಬಶೀರ್ ಮದನಿ ಕಡ್ಪಾಡಿ, ಆಬಿದ್ ಬ್ಯಾರಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ 3 ಸ್ವಲಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 2 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಜನಾಬ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬ್ಯಾರಿಯವರು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಾದಂಥ RB ನಾಯಕ್ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಷಯ ಮಂಡನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇವತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತರಬೇತುದಾರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜೇಂದ್ರ ಭಟ್, ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಂದು ಅಲ್ ಇಹ್ಸಾನ್ ವಿಮೆನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಮಿತ್ರ ಹಬೀಬುರ್ ರಹಮಾನ್ ಇಬ್ಬರು ಈ ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ಸಮಾಜ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ನಮ್ಮ DDP ಅವರು, BO ಅವರು, ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಅತಿಥಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಕಾದಿರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಸಹಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಲ್ಲಾಹನು ತಕ್ಕುದಾದ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ನೀಡಲಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಾಹನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ 3 ಸಲಾತನೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ತೆರೆಯನ್ನು ಎಳಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲಾ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸ್ವಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ, ಸ್ವಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲಾ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸ್ವಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ, ಅಲ್ಲಾಹುಮ್ಮ ಸಲ್ಲಿ ಅಲಾ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಯಾ ರಬ್ಬಿ ಸಲ್ಲಿ ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಿಂ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗಾಡಿಗಳನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆಗಿಬೇಕು. KA 20 MB 1705, KA 20 MB 0051, KA 20 D 8538. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ವಾಹನದ ಮಾಲಕರು ಅಥವಾ ಚಾಲಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ವಾಹನ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ಥಳವಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ವಾಹನವನ್ನು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರದು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.